प्रताप गुरुजी पारिवारिक अधिवेशन आज आम मंदिर प्रांगण अनुष्ठित होती उपस्थित समस्त सज्जन भक्तमंडली गुरुर संघ आमर कार केत बैरागी सब पढ़ुन सन्यासी नंबर कहते झी आमर बोलला जे दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट आम समस्ते विदेश अच्छे कहारी घर ये नुहे ठीक ना बोल चिंता कर आम समस्ते विदेश अच्छे कहार घर ये नुहे या घर भी ये नुहे जगन्नाथ घर भी पूरी ना है समस्ते आसचे कड़ू आ गए जगार आसचे अनंत स्तर भेद कर ओल्ल आस लीला कर महाकाश समस्ते आसचे से महाकाश भीतर ब्रह्मसत्ता हूँ शिवलिंग एवं दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आकाशादि शरीराय ग्रह नक्षत्रमालिने नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये ब्रह्मणे दारुमूर्तये जय जगन्नाथ तेणु महाकाश भेद करके आम आसीचे एठिक आसचे से स्तर दे दी ऊपर को जावा मनीष मरला शरीर पड़ा मशाण में आ कौन रहा मनीषर मन रहा आत्मा रहा ये ऊपर उठो कर्म अनुसार किए कौटी कौ बाटर किए रही समस्ते चंद्रलोक को जीवन जो मैंने सुइसाइड करेंगे से आर्थ बाउंड सोल रहे भूत प्रेत आगे ऊपर हेल्ले चंद्रलोक सूर्यलोक गंधर्व लोक मंडल पर मंडल किए कौड़ जाए ठीक ना अनंत आकाश सुखिलीन रही क्या सतापता हिसाब रहे तेणु बाटर जाओ जाओ जो जोन पड़ो जदि रास्ता तुम भूली जाओ रास्ता बतवाई बाटर साधु सन्त मान अच्छा सब बड़ साधु सत्य किए से जय जगन्नाथ जय लोकनाथ आ बाटर पांथशाला खोल कौटी भोक लगे तुम आत्मा को पांथशाला आश्रय नब बाटटा केमती सी सी भूषण ऑल टाइम कनेक्शन ता सहित जगन्नाथ लोकनाथ कनेक्शन ऑल टाइम कनेक्शन शिवलिंग आ नाभि ब्रह्म सहित प्रति मुहूर्त से तरंग सहित उद्भासित होती तेणु से महाकाशर सत्ता लिंग देकी जगत को दारुमूर्ति देकी जगत को उद्भासित हो जो से जगार ज्योतिर्मय ब्रह्म तरंग से जगत को तांकर रूप माध्यम परिप्रकाश कर उद्भासित कर आमर कनेक्शन ना वी हैव फॉरगेटन आम किए कौटू आसीचे कहीपर आगुरी पूर्वजन्म किए कौ अवस्था थे किए कहीपर कारण मृत्यु समय एमती जंत्रणा हे से समय से जन्म सब कथा भूली जाओ किए कहीपर ए शतपति कहीपर तुम पूर्वजन्म कौन कल कहीहब तुम एत पाठ पढ़ कहीं पूर्वजन्म कथा कही पार कारण आम जो पूर्वजन्म सेपरेट हेले एते दुख पेन हम भितर से आयुष भितर किसी जान न से समय आम विच्छिन्न हो से ज्ञान तक तेणु ये मंडल गुराक सहित आम कनेक्शन ना सत्संग आस जान ऑल टाइम कनेक्शन बोली से पूजा करमर कनेक्शन ना बोली आम सत्संग करमी से जगह को जावाक तेणु दी देवता महाकाश ओल्लई आम भी ओल्लैचे बाट सफा कर सी कष्ट भगवान आम बेसी दुख भोगुं ना आम भोगुचे कष्ट ठाकुर भोगुच आकाशर शुआ पंजुरी भीतर शुआ कि शांति अच्छे आकाश शुआ आम पंजुरी भीतर शुआ ऑल टाइम छटपट पंजुटा कौ पंजुरी ऑल इम्प्रिजन बोले आम समस्ते बंदीशाला अच्छे पंजुरी भीतर अच्छे पंजुटा किए से समस्त शरीर हूँ पंजुरी तापर आत्मारूपी शुआ छटपट होती या भीतर आत्मा समस्त छटपट होती ये शरीर भितर संसार भितर
ପରିବାର ଭିତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆକାଶର ଛୁଆ କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ। ଛାତ ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦୀପ ଜଳିବ ଆକାଶ ତଳେ। କେଉଁଟା ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆନନ୍ଦଦାୟକ? ଆକାଶ ହେଲା। ଏ ଆକାଶ ହେଉଛି ସବୁର ମୂଳ, ଆଧାର ହେଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାଶ, ଏ ଆକାଶର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି, ସେଇ ସ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛି। ସେ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଘର ହେଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଯାଇଲା ପରେ ଆଖି ଆଖି ପକେଇକି ତମର କ'ଣ ହେବ? ତମ ଦୁଇ ଆଖି ତା ଦୁଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବ କି 3 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତମ ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ବାହାରିବ। କାହିଁକି? ସେ ଆଖିକି ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେବେ ତୋ ଘର ବେଗୁନିଆ ନୁହେଁ, ତୋ ଘର ମୋ ରାଜ୍ୟରେ। ସେଟା ଆମର ନିଜର ଜାଗା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ। କରୋନା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ବାଟରେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସାଇକେଲ କେମିତି ଯାଉଛ? ନା କରୋନା ହେଇଛି, ମରିବ ପଛେ ମରିବୁ, ତ ଗାଁରେ ମରିବୁ। ଯେଉଁ ପାଣି, ପବନ, ବତାସ, ବରଗଛ ମୂଳର ଛାଇ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ମରିବୁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି କୋଉଠିକି? ଜନ୍ମ ମାଟି ସହିତ। ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏ କରୋନା ସମୟରେ ମରିବୁ ତ ମରିବୁ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ କାହିଁକି ମରିବୁ? ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଯାହାର ପାଣି ପବନ ଆମର ଜୀବନ ହେଲା, ସେଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେବତା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ ଯିବା ପାଇଁକି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ହଜମ ହେବନି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ନ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ହେଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ବିପଦ ହଜମ କରିବା, ପୁଅ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ଝିଅର ଚାକିରି ହେଉନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେରଣ ହୁଏ ହେଲା। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ନା? ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ବସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା ତ ସବୁ ଜାଗା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ବହନ କରିବ। ତେମେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ସମର୍ପିତ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ମୋର ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ହେଲା। ଭରସା ରଖିବା। ପ୍ରତି ଭଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ବୋଲା ହେଉଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଆଜି ତ ଚନ୍ଦନ ବି ଚାଲିଛି, କାଲିଠୁ ପରଦିନ ହେଲା। ଲୀଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 1000 ଲୀଳା, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖେଇ ହେବା। ସ୍ନାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ହେବ। କେଉଁଠି ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କେଉଁଠି ଗାଧେଇବେ? ନା ବାଥରୁମ୍ଟା କେଉଁଠି? ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିମା ନା ବାଥରୁମ୍ଟା କେଉଁଠି? ତୋ ବାଥରୁମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଥରୁମ୍ ସମାନ। କବାଟା ଆଉଜି ଦେଇକି ତୁମେ ଗାଧଉଛ। ସେ କ'ଣ କଲା? ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଗତ ଦେଖୁ ମୋର ସ୍ନାନ। କେଉଁ ଦେଶରେ? ବର୍ଷକେ ଥରେ ସେ ଗାଧେଇବେ, ବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗାଧେଇବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧଉଛି। ତୁମେ ଗାଧେଇଲା କହିପାରିବ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧଉଛି? ଦେଖ ସତପତି କହିପାରିବ? ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସ୍ନାନ କରେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଦେହ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଉପରୁ ଗଳୁ ଢଳା ହେଉଛି 108 ଗରା। ସେ ଜଳଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଯିବ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ବାହାରିବ। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ସେ ସଫା ହେଇଯିବ, ସେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ସେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଭାବଧାରା, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶରେ ଅଛେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବା ହେଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ରହିବା, ଶରୀର ଚାଲିଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ବାପା ମା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବା। ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ?
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଏକା ନୁହେଁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ହେଲା। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ସମଟାଇମ୍ ପେକ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାଠ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଳ ହେଇଗଲା, ଏ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମେଳ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସ୍ରୋତରେ ସେ କାଠ ପୁଣି କ'ଣ ୟାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଆଡ଼, ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାର ସଦା ନାହିଁ। ଏଠି କେତେ ପ୍ରେମ! ସ୍ୱାମୀ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ପୁଅକୁ ନ ଖୁଆଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, କେତେ ପ୍ରେମ! କାହାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନାହିଁ। ଅଜଣା ସାଗରରେ, ଅଜଣା ଆକାଶରେ ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବେ। ଏ ବେଗୁନିଆ ନଥିବ, କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିବ, କି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ନଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଦେବତା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଟିକେ ବେଗେଇ ଯିବା, ସେ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ହାଲୁକା ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ଭାରି ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବା? ହାଲୁକା ହେଲେ। ଆମେ ସବୁ ଆସିଛେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଶରୀର ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବା। ବେଶୀ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉନେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ହେଲା। ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଟା ହେଉଛି ମନର ହେଉଛି ବିଷ। ବିଷ କିଏ ହଜମ କରିବ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେକ ବିଷ ଅଛି ଶରୀର ସବୁ ଏକାରେ ବିଷମୟ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାର ସବୁ ଦେଖୁଛ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ହେଲାନି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖାଲି କ୍ୟାନ୍ସର, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ 2 ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ସମୁକ ହେଇଗଲା, ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧେ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି ହେଲା। କି ସାଂଘାତିକ ବେମାର ବୋଲେ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ କେବଳ ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ। ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମନର ସବୁଠାରୁ ବିଷର ତରଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ହିଟଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିଥିଲା? ହିଟଲର, ଆଡଲଫ ହିଟଲର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସବୁ ହେଲା। ଯେଉଁ 3ଟା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବେ ସବୁ, ଶୋଇବେ କେମିତି? ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ବିଷ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଉଡ଼େଇଦେବା, ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଥିବ। ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 45 ମସିହା କଥା, ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେ କେମିତି ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗୋଟେ ରାତିରେ ତାର ସବୁ ଜାଗା କଳା ବାଳ କ'ଣ ହେଲା, ଧଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଦେଖିବ କେମୋ 5-7ଟା ନେଲା ପରେ ଲୋମ ରହୁଛି ଆଉ ବିଷ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେତେକ ବିଷ ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଧରିକି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କାଶୀରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ? ତାର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଅଛି? ବେଶୀ ଟଙ୍କା କାହାର ଅଛି? ଶିବଙ୍କର ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ବେଶୀ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କାହା ଟ୍ରେଜେରୀ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପରା ତାଙ୍କର ମଶାଣି ଭଣ୍ଡାର, ଶିବଙ୍କର ମଶାଣି ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହାର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେବ ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ କିଛି ରଖିବ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖାଲି। ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ? ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଯିଏ ଯାହାର ଟଙ୍କା ବାଇଚାନ୍ସ ଅଭାବ ସେ ରଖୁଛି, ଟଙ୍କା ରଖୁଛି ଝିଅକୁ ବାହା କରିବ ହେଲା, ସେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ଟ୍ରେଜେରୀ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟ୍ରେଜେରୀ କରି ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ। ଏ ବୁଢ଼ାର କେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଛି ହେଲା। ସ୍ଥିର ପୋଖରୀର ଜଳଟା ନିର୍ମଳ ନା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁଥିବା ଝରଣାର ଜଳ ନିର୍ମଳ? ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁଛି, ଯାଉ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଟେକିରି ଆସିଥିବ ହେଲା। ଝରଣାର ଜଳ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ, ପୋଖରୀର ଜଳ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର ଅଛି, ଠିକ୍ ଖରାଦିନେ ନେଳି ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ପଶିବ, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ଜଳ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଯଦି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବ, ସତ୍ୟବତୀ ବୁଝୁଛ? ପକେଟ ଖାଲି କର ହେଲା, ଏଠି ବସି ଭାଷଣ ଦେଲା ଭଲ ହେଲା। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋ କରିବ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ମଳ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି
ସେଇ ଝରଣାର ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଆମର ଭଗବାନ ଶିବ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ନିର୍ମଳ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷ ଅଛି, ବିଷର ତରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା, ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମନଟା ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ। ସିଏ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟିଏ ମନ, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆସିକି ଦେଖାଦେବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖାଦେବେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଆମ ଶରୀର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ନିର୍ମଳ କରିବା। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ହେଲା। ଆମ ଆଖି ତାଙ୍କର ସତ୍ପତିର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ଆମ ଆଖି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଆଗ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଦେଖୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଗଚ୍ଛତେ ତତ୍ର ତତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ଯିବ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲୋକନାଥ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ପୁରା କ'ଣ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କେହି କହିପାରିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟା କଥା ଲୁଚୁଛି ସ୍ତ୍ରୀକି, ସ୍ତ୍ରୀ ତିନିଟା କଥା ଲୁଚୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଏ ହାତଟା କେମିତି ଟେକି ଦେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଲେ ହାତ ଉଠିବ ନା। ଲୋକେ ଟେକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଟେକି ଦେଉଛି ହାତ। ଆମ ହାତ ଖୋଲା କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ମେଲା ହେବ। ହୃଦୟଟା ଯେତେବେଳେ ମେଲା ହେଇଯିବ, ବେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହାତଟା ଛାଇ ଉଠିବ ହେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହାତ ଉଠିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ବେଳେ, ହେବନି, ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି କିଏ କେଉଁ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ନେଇକି ମନ, ହୃଦୟ, ଦୃଷ୍ଟି ୟାକୁ ଟିକେ ନିର୍ମଳ କରିବା ହେଲା। ନିର୍ମଳ। ସବୁଠି ମଇଳା ରହିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଅଛି ହେଲା। ମନର ମଇଳା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଲା, ହୃଦୟର ମଇଳା କପଟତା, ଛଳନା। ଯାଉଛି କାହାର? ହୃଦୟର ମଇଳା। ଆଖିର ମଇଳା ତ ଏଇନେ କହିଦେଲି ଆଉ କହୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛେ, କାଠପତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସଫା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଏତେ ସଫା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ହେଲା, ନହେଲେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। ଯଦି ବା ଛୁଇଁବା, ସିଏ କେହି ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବେନି ହେଲା। କେହି ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଇପାରିବେନି, ଖାଲି ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଟଚ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଭିତରର ମଇଳା ବିଷତରଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜପ କରିବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଗଲାଣି? ଇଏ ନିରଞ୍ଜନ ଗଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯିବ କହିପାରିବ? ଯିବନି। ଯିବନି। ଦେଖ, କେବେ ଯିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ନ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ନୂଆ ତା ପାଖରେ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ଆଖିରେ ଲୋହରିକ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କାଲି ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବି, ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ପଡ଼। ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ କହିଲେ ମୋଟେ ହେବନି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେବେ। ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ତୁଳା, କେତେଟା ଡିଆସିଲ କାଠି ଦରକାର ହେବ? ଗୋଟେ ନା ଯୋଡ଼ିଯିବ? ନା ଯୋଡ଼େ? ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ପାପ ଆମେ ସବୁ କରିଛେ, ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କରିଛେ। ଥରେ ତାଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ଲାଇଟେଡ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଶରଣାଗତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜପଟା ହେଲା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ସମସ୍ତେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକନାଥ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଲୋକନାଥ, ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଇଏ ଯିବେ କୋଉଥିରେ, ଚନ୍ଦନରେ ଯିବେ, ସେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଏ ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଯାଉଛି? ନିଜେ ଗୋଟାକରେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆସିବ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ, ସେଥିରେ ଯିବେ ନିଜେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି। କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ?
ନାମ ନାମ ଆଉ ରୂପ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ଅଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ରୂପ ଅଛି, ନାଁ ଅଛି, କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ, କେଉଁଟା ପାୱାରଫୁଲ୍? ନାମଟା ବା ନାମଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲା। ଫୁଲଟା ଅଛି, ଗନ୍ଧ ଅଛି, କେଉଁଟା ପାୱାରଫୁଲ୍? ଗନ୍ଧ ହାଁ ଗନ୍ଧଟା ପାୱାରଫୁଲ୍। ହଁ ସେ କହୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଁ ନ ନେଲେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସାଗରିକା ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ରୂପଟା ଆସିବ ହେଲା। ବୋଉ 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 ବୋଲି କେତେ ଥର ଡାକିଲା ପରେ ବୋଉର ମୁହଁଟା ଆସିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କିଏ କାହାର ଅଧୀନ? ରୂପଟା ନାଁର ନା ନାଁଟା ରୂପର? ନା ନାମ ପଛେ ପଛେ ସେ ଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ନାମଟା ହେଉଛି ସାର କହିଛ, ନାମଟା ନେବା ଏଇଟା ହେଇଛି ହେଲା। ନାମଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ନେଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାଁ। ତାହେଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା? ଗଣେଶକୁ ଦେଖିବା ନା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ନା ଶିବଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ତାର ନାଗକୁ ଦେଖିବା? ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଶିବ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କୌଣସି ଦେବତାର ଦେବର ପୂଜା ହେଇପାରିବନି। ଯେହି ପର କୃପା ନ କରଇ କିଏ ପୁରାରେ ସୌନ ମୁନି ପାଅ ଭଗତି ମୋହରେ, ରାମ କହିଲେ ରାମ ଅବତାର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମୋର କେହି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ସବୁ ଦେବତା ସବୁ ଦେଶା କହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିବ ପୂଜା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ? ତେଣୁ ଜପ ସମୟରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିନା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର କେହି ଜପ କରିପାରିବେନି। ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ନିଜେ ମା କ'ଣ ମାତୃରୂପା ହେଲା। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି କି ସେ ନିଜେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଯେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରୂପ ଦେଖୁନ ଏଥିରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମା ପାର୍ବତୀ ବିନା କୃପା ସେ ଭିତରେ କିଏ ବସିପାରିବ? ଶିବଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ଆଣିଛି ପୃଥିବୀକି ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଆଣିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଶିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଠୋଳ ରୂପ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା। ତାକୁ କାମରେ କିଏ ସେ ଲଗେଇବ? ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମରେ କିଏ ସେ ଲଗେଇବ? ମା ପାର୍ବତୀ ହେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତାପ? ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ନା ନାହିଁ? ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଅଛି ତ? ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବ? କେଉଁ ଛବି ଦେଖିବ? ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚାବିକାଠି ହେଲା କିଏ? ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ମା ଶକ୍ତି ତ ହେଲା। ଫୋର୍ସଟା ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶକ୍ତି। ଜଗତରେ କିଏ କାମ କରୁଛି? କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନଚଉଛି? କିଏ ପୃଥିବୀକି ଟେକିଛି? କିଏ ଫୁଲ ଭିତରେ ଗନ୍ଧ ଦେଇଛି? କିଏ ସେ ଦେଇଛି? ମା ପାର୍ବତୀ। ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହାତରେ ହେଲା। ସାବାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଟ୍ ରେଟ୍। ବସିଲା ମାତ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ପମ୍ପ ଚକାରେ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର 5 ଜାଗାରେ ଏୟାର ଅଛି। ଯେଉଁଟା କହୁଛ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣାୟାସୁଆ, ଅପାନାୟାସୁଆ, ବ୍ୟାନାସୁଆ, ଏଇଟା ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସରରେ। ଆମ ହାର୍ଟ ଚାଲିଛି, ଲଙ୍ଗସ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରେସରରେ ଚାଲିଛି। ସେଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମରିବ ମଣିଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କିଛି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀର କାମ। ଭଗବାନ ଶିବକୁ ମା ପାର୍ବତୀ କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ସେ ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିଥିଲେ ହିମାଳୟକୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ତେମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସ ଯେ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଆଣନି ହେଲା। ସେ କ'ଣ ତମ ଗାଁ ଝିଅ? ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ବତୀ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ବାପା କାହିଁକି ସେ ହିମାଳୟ ହେଲା। ନାରଦ କହିଛି ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଇଷ୍ଟ କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଡ଼ ହେଇକି ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ହିମାଳୟ। ଏଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ମଷ୍ଟ ଯିବି।
ହେଲା। ମୁଁ ଶିବ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରମ କରି କୈଳାସ କଥା ହେଲା। ଆଉ ତେମେ ବାପା ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବ ମୋ ବିଷୟରେ। ନା କ'ଣ କରିବା ନା ତେମେ କହିବ, ମୁଁ ସେଠି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କରିବି ହେଲା। ହିମାଳୟ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ନାରୀ ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି ହେଲା। ପୁରୁଷମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ ନାରୀଠାରୁ ଦୂରରେ, ନାରୀମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ ପୁରୁଷଠାରୁ ଦୂରରେ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଲା। ଖରାକୁ ଘିଅ କ'ଣ ହେବ? ଘିଅଟା ଟାଣ ହେଇକି ଅଛି, ଖରା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଏଠି ଘୃଣା କରାଯାଉନି ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମାଇଣ୍ଡଟା ତରଳିଯିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭେଦରେ ତରଳିଯିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି। କିଏ କହିଲେ? ଶିବ କହିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତେମେ ଏଠି ରୂପରେ ଅଛ, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛ ରଖିବା ପାଖରେ ହେଲା। ମୋ ଯୋଗେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତୁମ ଯେଉଁ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ଗଠନ ହେଇଛି, ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସବୁର ତାର ମେକର କିଏ? ସେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଭଗବାନ ଶିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ସଂସାରରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଶିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମଶାଣୀରେ ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଶିବ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ସଂସାର ହେଲା। ମା ପାର୍ବତୀ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଜଗତ, ମା ପାର୍ବତୀ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ ଶିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଏ ଧରିକି ଜଗତରେ ଲୀଳା କରିବ, ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମୋର ବଳରେ କରୁଛ। ତେମେ ହେଉଛ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେମେ ହେଉଛ ଜଗତର ପିତା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ମାତା। ମୋତେ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ହାରିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି ହେଲା। ହିମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଝିଅ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁ ବା ଏଠି ରହିକି ତପସ୍ୟା କରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା ମା ପାର୍ବତୀ ରୂପା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ 4ଟା ପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ପ୍ରଥମେ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଶିବଙ୍କର ରୂପ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଫଟୋ ଅଛି। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଛ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକ ବୋଲୁଛ ପରା, ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କାହାର ଲିଙ୍ଗ? ସେ ତତ୍ ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗ। ସେ ସଦାଶିବ ହେଉଛି, ସଦାଶିବ ନା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କ ରୂପଟା ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ମା ପାର୍ବତୀ, 2 ନମ୍ବର ଧ୍ୟାନ କରିବ ରୂପ ଶିବଙ୍କର ରୂପ, ଜଟାମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ, ଆମକୁ ସମୁ ଏଇଟା ରୂପ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶିବଲିଙ୍ଗର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଆଖି କାନ ନାକ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ତରଙ୍ଗ, କାରଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମହାକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଘର। ଯଦି ମହାକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ତୁମର ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଯା, ଲିଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିଯା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲିଯା, ତୁମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଲାଖି ଖସି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂଳରେ ରହୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ରହୁ। 4ଟା ଫେଜ୍ରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଆମର 108 ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କେତେ? 108। 37 ଜପ କରିବ ମା ପାର୍ବତୀ, 37 ଜପ କରିକି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି ଆଶ୍ରିତ ହେବ। ଆଉ 37 ଜପ କରିକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରୂପର ଆଶ୍ରିତ ହେବ। ଆଉ 37ରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆଶ୍ରିତ ହେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ? ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ? କେଉଁ ଫୁଲ? ଫୁଲଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା ବେଲପତ୍ରଟା ପାୱାରଫୁଲ୍? ଫୁଲ ନହେଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ବେଲପତ୍ରଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ବେଲପତ୍ର ଥୋଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୋଷିବ, ବିଷ ଶୋଷିବ। ବେଲପତ୍ର ଜଳ ତାର ପ୍ରିୟ ନା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନହେଲେ ଚଳିବ। ତ ନଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ ତାର ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ 4th ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକି ଆକାଶଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ତମ ପାଖକୁ,
କାହା ପାଟିରେ ଖାଇଲେ ମୋ ପାଟିଟା ମିଠା ଲାଗିବ? ନିଜ ପାଟିରେ ଆଁ? ନିଜ ପାଟିରେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚିନ୍ତନ କରିବା? ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଦସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଡକାୟତ ହେଇପାରେ, ବିପଦଗାମୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ତୂପଟାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ତୂପକୁ, ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ହେଲା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ନା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଟିକେ, ହେଲା, ସବୁ ଏତେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ କରିବେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଆମର ରହୁଛି, ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ହରେ ହରେ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତେ ନମଃ। କାହାକୁ ବୁଝିଲା? ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତେ ନମଃ। ହେଲା, ଯଦି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁନ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଫଳ ପାଇବ, ହେଲା। ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି। ଆଗ କାହାକୁ କରିବା? ଜଗନ୍ନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ତିନି ଘାର ନ ବୋଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାଗକୁ, ହେଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ବୁଲିଯିବ, ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା, ସେ ବାପାକୁ ସେ ଋଷିଟା ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲା କେଉଁଠି? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର ପାରିଲା, ବାପା ମୋତେ ଦିଅ, ବାପା ମୋତେ ଦିଅ। ଇଏ ତ ମଲା ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦେବା ଦେବା ଦେଖେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତାହେଲେ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଗାଲବ ମୁନି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ, ବାପା ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପରେ ଘରୁ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ବାଟରେ ଭେଟାଭେଟି ହେଲା। ଏତିକି ଆଶୁତୋଷ ଦେବତା ଇଏ, ଡେରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତୁମେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ, ଭଗବାନ ସେ କାମଟା ତୁମ ବାପାକୁ ଫେରି ଦେଇଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭଲ କରିକି, ହେଲା। ଆଶୁତୋଷ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ହେଲା। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କର। ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି। ମା ଘର ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଘର ଗୁଡ଼ା କିଏ ବଞ୍ଚେଇ କରୁଛି? ଦୁଇ ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଦ୍ୟା ନାରୀ। ଅବିଦ୍ୟା ନାରୀ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିବ, ଇଆଡ଼େ କବାଟ ପକେଇଦେବ ଆସିକି, ହେଲା। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ, ଭଗବାନ ଆଡ଼ିକି ଯିଏ ନିଏ, ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ନାରୀ, ହେଲା। ଯାହାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଗାଧେଇ ଯାଇଛି, ସେଇଠି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ତୁ ଜପ କରୁନୁ ଝିଅ, ତମର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ହେଲା। ଅବିଦ୍ୟା ନାରୀ ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଯିଏ ଭଗବାନ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିବ ତାର ବାଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁଲେ ଘରଟା ଗଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁଲେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ସତ ଏଇଟା? ସତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଆମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ମାଆଟା ଯଦି ଚାହିଁବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ କରିଦେବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଓଲଟିଗଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁଗ ସବୁ ଋଣ ଜଗତରେ ସୁଝି ହେବ, କାହା ଋଣ ସୁଝି ହେବନି? ତମ ପାଟିରୁ କଥା ହେବନି, ମାତୃ ଋଣ। ତମେ ମା ସବୁ ବସିଛ, ତେମେ କାହା ଋଣ ସୁଝି? ତମ ମାର, ହେଲା। ଆମେ ଯିଏ ଯାହାର ମା ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଋଣ କେହି ସୁଝିପାରିବାନି, ସେଇ ଯୋଗିରେ ରହିଛି, ହେଲା। ଆଉ ଯେତେକ ଲୋକ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମାଆର ଟଚ୍, ହେଲା, ମାଆ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ହେଲା। ସକାଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 25 ବର୍ଷ। ଇଏ ଉତ୍କଳ ଇଏ ନା ସିଏ ଇଆଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ